faith that as you are raising your hands and clapping, every spirit, every sickness, every demonic spirit, every stronghold, God, suddenly come on. God is good all the time. We put a song of praise in this time. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on, clap your hands and sing. We will sing and testify that His love is everlasting and His mercy is everlasting. God is good all the time. We put a song of praise in this time. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good all the time. I live in a walking, street valley, where the shadows all around. Until I think we will find you, we will bring you safe and sound. He's God, never leave you, never forsake you. And His God is true, God is good all the time. We put a song of praise in this night. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith, God is good. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. There is no one else like You. Tune your ears to Jesus to talk to you now, because He's going to talk to you. For Him. తన కొరకు జీవించాలి. How many of you felt the presence of the Holy Spirit this morning? ఎంతమంది ఉదయకాలమున పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సన్నిధిని అనుభవించినారు? While we were praising and worshiping God, మనం దేవుని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్న సమయంలో we have to experience the presence. దేవుని సన్నిధిని మనం ఖచ్చితంగా అనుభవించాలండి. మనం Not because I am saying. నేను పాడుతున్నందుకు కాదు, కానీ The Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, with two or more people are gathered, ఇద్దరు లేక వారికన్నా ముగ్గురు ఇక్కడ కూడినట్లయితే Jesus Himself is present there. యేసు ప్రభువారే స్వయాన వారి మధ్యన ఉంటాడు. He does not come alone. అతను ఒంటరిగా రాడండి. Our Father is present here. మన పరలోకపు తండ్రి మనకు తోడుగా ఉంటాడు. తనకు Jesus is present here. యేసు ప్రభువారు మన మధ్య ఉన్నారు. And the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా. Now you will ask me, how do you know that the Holy Spirit is present మీరు here? అడగొచ్చు, పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ రీతిగా మన మధ్య ఉన్నారండి అని. And who is this Holy ఈ Spirit? పరిశుద్ధాత్ముడు తను ఎవరు? How can we see Him? మనం తను ఏ రీతిగా చూడగలము? But I know this Holy Spirit. కన్నా ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రం నేను ఎరుగుదునండి. How do I know Him? నాకు తను ఏ రీతిగా ఎరుగుదును తనను? Because the Bible says so. బైబిల్ ఆ రీతిగా సెలవిస్తుంది. When you believe God's word, దేవుని వాక్యమును నమ్మినప్పుడు only then does it manifest. అప్పుడే నీ జీవితంలో ప్రత్యక్షించబడుతుంది. If I tell you right now, నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్పినట్లయితే this place is going to shake, ఈ యొక్క స్థలము కంపింపబడుతుందని, and you believe, అది మీరు నమ్మాలి,
this place will shake. ఈ స్థలము కంపింపబడుతుంది. In Proverbs 1:23, సామెతల గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 23వ వచనము, the Lord said, ప్రభు ఈ రీతిగా సెలవిచ్చినారు, Behold, ఇదిగో చూడండి, ఇదిగో I will pour out my spirit onto you. నా యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మీ పైన కుమ్మరించదను. I will make known my words unto you. నా యొక్క మాటలు నీకు తెలియచేసేదను. With that authority, ఆ యొక్క అధికారముతో I stand here, ఆ అధికారంతో నిల్చున్నానండి. knowing, తెలుసుకొని, believing, నమ్ముతూ, and confessing ఒప్పుకోలు చేస్తూ, that the Lord has poured out his spirit upon me. ప్రభు తన ఆత్మను పైన కుమ్మరించున్నాడని, And he will speak every word through me. నా ద్వారా ప్రతి ఒక్క మాటను మీతో మాట్లాడతాడు. I have not been to Bible school. నేను బైబిల్ స్కూల్ కి వెళ్ళలేదండి. I am not a theologian. నేను ఒక థియాలజన్ కాదు కూడా. I am not a scientist. ఒక సైంటిస్ట్ కూడా కాదు నేను. So then who gave me the ఈ authority? యొక్క అధికారం నాకు ఎవరు ఇచ్చి ఉన్నారు? Zechariah 4:6. మరి జకరియా 4:6 సెలవిస్తుంది, Not by might, మరి శక్తి చేత కాదు, not by my మరి qualification. నా యొక్క క్వాలిఫికేషన్ తో కాదు. The Lord says, ప్రభు సెలవిచ్చినాడు, not by might, మరి శక్తి చేత కాదు, nor by power, మరి బలము చేత కాదు, but by my spirit. కేవలము నా యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా. So now are you convinced the spirit of the Lord is with me? మీరు ఒప్పుకుంటారా? I don't have anybody's power, no CM, no evangelist, nobody's power. మరి ఎవరు కాదండి, దేవుడు మాత్రమే స్వామినాథుని మీరు నమ్ముతున్నారా? ఇప్పుడు I have the power of the most high God. ఆ సర్వశక్తిని దేవుని యొక్క గొప్ప శక్తి నేను కలిగి ఉన్నాను. And when the spirit speaks through me, ఎప్పుడైతే మరి దేవుని ఆత్మ నా గుండా మాట్లాడుతుందో, God has to move. దేవుడు కదలాలి మన మధ్యన. Because God said, ఎందుకంటే దేవుడు సెలవిచ్చినాడు, when his word is preached, తన యొక్క వాక్కు ప్రచురించినప్పుడు, when you hear it, ఆ యొక్క వాక్కును మీరు విన్నప్పుడు, and you keep it in your heart, నీ హృదయంలో దాచిపెట్టినప్పుడు, and you confess అది it, ఒప్పుకున్నప్పుడు, signs and miracles will follow. అద్భుతములు సూచక్రియలు మీ జీవితంలో మీ We are వెంబడిస్తాయి. not magicians మనం here. ఎవ్వరం మాంత్రికులం కాదండి. If I want to push him, I cannot push him down. ఒకవేళ సహోదరుని తోసివేయలేను, కానీ But when the spirit of the Lord comes, కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి దిగి వచ్చినప్పుడు, nobody, ఎవ్వరు కూడా, kings, రాజులు, rich, మరి poor, ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ, nobody can stand in his తన presence. సన్నిధిలో ఎవ్వరు కూడా నిలవచాలరండి. Because that's what the Lord says. అదేనండి ప్రభు సెలవిచ్చినటువంటిది. The authority has been given to me ఈ యొక్క అధికారం నాకు ఇవ్వబడి ఉంది, in heaven and in earth. పరలోకమందు భూమి పైన. Did God say the Holy Spirit will work in heaven? మరి పరిశుద్ధాత్ముడు పరలోకంలో పనిచేసి దేవుడు చెప్పినాడండి ఆ రీతిగా. It will work in maybe in near the airport. మరి ఆ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ యొద్ద ఆ యొక్క బహుశా పని There's a big church there. అక్కడ ఒక పెద్ద సంఘం అక్కడ పనిచేసి చెప్పినారా? Or did God say it will work only with Pastor Janardhan? మరి పాస్టర్ జనార్దన్ ద్వారా కేవలం పనిచేసి చెప్పినారండి దేవుడు? No. చెప్పలేదండి ఆ రీతిగా. God gave each and every one of us the authority that is given in heaven and in earth. పరలోకమందు భూమిపై ఇవ్వబడిన ఆ శక్తి దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. Because ఎందుకంటే the Father, తండ్రి, the Son, కుమారుడు, and the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్ముడు is with us right మనతో now. కూడా ఇప్పుడు ఉన్నారండి, మనతో కూడా. And how do we know that? అది ఏ రీతిగా మనం తెలుసుకోగలము? Because God is faithful. ఎందుకంటే దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. In 2 Timothy 4:17 and 18. మరి 2 తిమోతి 4వ అధ్యాయము 17-18 సెలవిస్తుంది. Listen how the Lord says he's జాగ్రత్త, faithful. ప్రభు ఏ రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు. But the Lord stood with me మరి ప్రభు నాతో కూడా నిల్చొని and strengthened me, నన్ను బలపరిచి ఉన్నాడు. so that దాన్ని బట్టి the message might be preached ఆ యొక్క వర్తమానం ప్రచురించులాగును fully పరిపూర్ణముగా through me నా ద్వారా by the Holy Ghost. పరిశుద్ధ ఆత్మశక్తి ద్వారా. Do you know, from yesterday I was having loose motions. మరి నిన్నటి నుంచి నాకు లూజ్ మోషన్ తో బాధపడుతున్నా నేను. I could not stand. నేను నిల్చోజాలకున్నానండి. But what did God's word కానీ say? దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది? The Lord who said, I will stand with you. ప్రభు సెలవించాడు, నేను నీతో కూడా నిల్చొని ఉంటాను, I will strengthen you. నేను నిన్ను బలపరుతును. Why? ఎందుకు? So that the message ఎందుకంటే ఆ వర్తమానము might be preached నువ్వు ప్రచురించులాగును fully పరిపూర్ణతతో through
నా ద్వారా only కేవలము and only కేవలము and only. కేవలము By who? ఎవరి ద్వారానండి? Any of you know? Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారానే. Who else will make me speak? ఎవరండి నన్ను మాట్లాడక ఆస్కరిస్తారు? Only the Holy Spirit. కేవలం పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే. And then when that happens, what God says? అప్పుడు జరిగినప్పుడు ప్రభు ఏం సెలవిస్తున్నారంటే, And that all the Gentiles might hear. Who are we? మనమందరం ఎవరు మనము? We are not Pastor Daniel, Pastor Janardhan, Brother Vivian, Brother Samuel. We are the Gentiles. మనము పాస్టర్ వాళ్ళు కాదండి, కానీ మనమందరం ఒక అన్య జనాంగంగా ఉండే. Because the Bible says we are the Gentiles. బైబిల్ సెలవిస్తుంది మనం అన్యులమని. The gospel will be preached ఆ యొక్క శుభవార్త ప్రకటించబడుతుంది, that we might hear. అది మనం వినులాగును. And I want to tell you, ఒక విషయం చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. as I was delivered out of the mouth of the lion. ఆ యొక్క సింహపు నోటి నుంచి నేను విడుదల చేయబడినప్పుడు 2 Timothy 4:17-18, the last line says, ఆ యొక్క 2 తిమోతి 4:17 చివరి వచనం సెలవిస్తుంది, I was delivered out of the mouth of the lion. నేను సింహపు నోటి నుంచి విడుదల చేయబడినాను. What is the mouth of the lion? ఆ యొక్క సింహపు నోరు అంటే ఏంటంటే అర్థము Death. మరణం. అది The lion doesn't catch you to give you a kiss and tell you how nice you are. మరి ఒక సింహం నేను పట్టుకొని ముద్దు పెట్టి చాలా బాగుంది చెప్పడానికి పట్టుకోదండి. నేను Once he catches you, ఒక్కసారి అది నేను పట్టుకుంటే death is sure. అది తప్పకుండా మరణం సంభవిస్తుంది. But what is God saying కానీ here? దేవుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? I have delivered you out of the mouth of the lion. నేను నిన్ను సింహపు నోటి నుంచి ఆ మరణం నుంచి తప్పించి ఉన్నాను. I am a living witness. నేను ఒక జీవిస్తున్న సాక్షినండి. 3 years ago, 3 సంవత్సరాల క్రింద the doctor said, వైద్యులు ఏమన్నారంటే, I will die in 4 or 5 days. నేను 4 లేక 5 రోజుల్లో మరణిస్తానని సెలవిచ్చినారు. What did God do? కానీ దేవుడు ఏం చేసినాడు? It's 3 years now. ఇప్పటికి 3 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిందండి. He has delivered me out of the mouth of the lion. ఆ యొక్క సింహపు నోటి నుంచి మరణం నుంచి నాకు విడుదలను దయచేసినాడు. How many of you believe that I can do that with you? ఎంతమంది నమ్ముతారు దేవుడు మీతో కూడా చేయగలడని? Everybody who has some sickness, ప్రతి ఒక్కరి దేవుడికి అనారోగ్యం ఉన్నట్లయితే, any tumors, అది ఏదైనా కంతి కానీ, anybody with dengue fever, ఏదైనా డెంగ్యూ ఫీవర్ తో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, any diabetes, ఏదైనా డయాబెటీస్ సమస్య పర్వాలేదు, whatever the disease, అనారోగ్యం ఏదైనా కావచ్చును, these names have to bow before the name of Jesus ఈ Christ. నామములు అన్ని కూడా యేసు నామములో మోకరించి వంగవలసిందే. They have no chance. వాటికి ఆస్కారం లేదండి. They have no choice. వాటికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు. Because they are crushed under the feet of Jesus. యేసుక్రీస్తు పాదాలకు చితకద్రొక్కబడ్డాయి అవి. When you believe this, అది మీరు నమ్మినప్పుడు, and the Lord will deliver you అప్పుడు ప్రభు నీకు విడుదలను దయచేస్తాడు from every evil work. ప్రతి ఒక్క దుష్ట కార్యముల నుండి. He will preserve you. నిన్ను కాపాడుతాడు తాను. Have you seen how he preserves మీరు me? గమనించండి ఏ రీతిగా కాపాడాడని నన్ను. Can you believe that it looked like whole yesterday I was having loose motion? మీకు నమ్ముతా నేను రోజు లూజ్ మోషన్ బాధపడ్డా. నేను I should be holding his hand like this and saying, brother, please hold me. I fall down, brother. మరి సహోదర పట్టుకొని కింద పడిపోదని చెప్పే స్థితిలో ఉండే నేను. Why I am not holding his hand? ఎందుకు పట్టుకోవట్లేదు నా చెయ్యి? My God said, నా దేవుడు చెప్పినాడు, do not fear. భయపడకు, I will help you. నీకు నేను సహాయం చేయవాడను. Do not be dismayed. నీవు దిగ్భ్రాంతి చెందకు, I will strengthen నిన్ను you. బలపరుతువాడు నేనే. I will uphold you by my right నా hand. దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను పట్టుకుంటా నేను. Pastor Janardhan, I don't need your మరి hand. పాస్టర్ జనార్దన్ గారు మీ హస్తం నాకు అక్కర్లేదు, Because God is holding my hand. ఎందుకంటే దేవుడు నా హస్తాన్ని పట్టుకున్నాడు కనుక. Amen. ఆమేన్. How many believe that? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఆ విషయము? Whoever is weak, ఎంతమంది బలహీనతతో ఉన్నారో wake up in the morning. వారు ఉదయకాలం లేచినారు. Look at anything. Look at the puppy, look at the stars, look at the moon, look at the sun, look at the dudwala, look at the bai, whoever comes. మరి ఎవరైనా వచ్చి కానీ నక్షత్రాలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు కానీ ఆ యొక్క పాలవాడికి ఏదైనా మీరు గమనించినట్లయితే And tell them, వారికి చెప్పు, నీవు do you know? మీకు తెలుసా I have no fear. నాకు ఎటువంటి భయం లేదు. You don't want to wash my burtan? నా యొక్క మరి గిన్నెలను కడగనక్కర్లేదు. Go, no problem. నువ్వు వెళ్ళిపోయిన పర్వాలేదండి. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Because my God said, ఎందుకంటే నా దేవుడు సెలవిచ్చినాడు, I will strengthen you. నిన్ను బలపరుతును, I will uphold you by my righteous నా right. దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను పట్టుకుందును. So why do we fear? ఎందుకు మనం భయపడతామండి? ఇంకా
We are fearing tomorrow. What will happen? Maybe it start raining. How will I go back? మరి రేపు ఏం జరుగుతుందో, రేపు వర్షం పడితే ఎట్లా పోతానని భయపడుతుంటామండి మనం. Tomorrow my son has exam. రేపటి రోజున పాస్టర్ గారు మా కుమారుడికి ఎగ్జామ్ I'm ఉందండి. very worried. నేను చాలా చింతిస్తున్నాను. Pastor, I don't know where you're telling me God, but what about money? మరి పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గర చెప్తున్నారు కానీ డబ్బు విషయం ఎట్లా అండి? Who's going to give me money, Pastor? ఎవరు ఇస్తారండి పాస్టర్ గారు డబ్బులు నాకు? But what God said, కానీ దేవుడు ఏం చెప్పినాడు? and God's promises దేవుని వాగ్దానం ఏంటంటే are only yes. మన కేవలము అవుననే మాట. There is no in God's dictionary. దేవుని యొక్క డిక్షనరీలో అటువంటి మాటలు లేదండి, వేరు మాట. God's promises are only yes. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు అన్ని అవును So కాకనే when ఉంటుంది. you are asking me, Pastor, what about money? మరి పాస్టర్ గారు మరి డబ్బు ఎట్లాంటి అని మీరు అడగొచ్చును. God says, దేవుడు సెలవిచ్చినాడు, my God shall provide all my needs. నా దేవుడు నా ప్రతి అవసరతను సమకూర్చును. Amen. ఆమేన్. Did he say, I will only provide your needs for today's breakfast? మరి ఈ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ కి మాత్రమే మీ యొక్క అవసరం తీర్చని దేవుడు చెప్పినాడండి. He said, all your needs. నీ అవసరతలు అన్ని కూడా తీరుస్తాను. Did he say through State Bank of India? మరి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా చెప్పినాడు దేవుడు. Did he say from Pastor Daniel? మరి పాస్టర్ డానియల్ గారి ద్వారా చెప్పిన దేవుడు No. కాదండి. God said, దేవుడు ఏమన్నాడంటే, I will provide నేను నీకు సమకూర్చదను all your needs నీ ప్రతి అవసరత. through ఎవరి ద్వారా అంటే Christ Jesus. క్రీస్తు ద్వారా. So that is our ATM card. అది మన ఏటీఎం కార్డ్ అండి. No recession. ఎటువంటి రెసిషన్ లేదు. Card doesn't get expired. ఆ యొక్క కార్డు మరి ఎక్స్పైరీ కాదండి. When you have the ATM card, మీ దగ్గర ఏటీఎం కార్డు ఉన్నట్లయితే do you need my permission? నా యొక్క మరి పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది Do మీకు. you need the bank's ఆ permission? బ్యాంక్ వాళ్ళ పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది. Just go అది వెళ్ళేసి and swipe your card. అది కేవలం స్వైప్ చేసుకుంటారు మీరు. So you have Jesus now. మన ఎందుకు చేస్తున్నాడు కనుక When you don't have money, మీరు డబ్బు లేనట్లయితే stand up, మీరు నిల్చొని tell him, తనకు చెప్పు, you said you will provide all my needs. నీవు సెలవిచ్చిన నా యొక్క ప్రతి అవసరతను తీరుస్తానని. Why should I worry? నేను ఎందుకు చింతించాలి దేవా? Believe me, నన్ను నమ్మండి. somebody will knock your door. ఎవరో ఒకరు వచ్చి మీ తలుపు తడతారు. Something will happen. ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. And that needs are met in Jesus' name. క్రీస్తు యేసు నామములో ఆశ తీర్చబడుతుంది. The greatest gift that God gave to us. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఏంటంటే, God said, దేవుడు సెలవిచ్చినాడు, He will never leave us as orphans. మనం ఎన్నడూ కూడా అనాథలుగా విడిచిపెట్టనని చెప్పినాడు. What did He say? తను ఏమన్నాడు? I will go నేను వెళ్ళి and send my spirit, నా యొక్క ఆత్మను పంపెదను, who will live in you. నీలో కూడా నివసించును తాను. You will ask me now, మీరు అడగొచ్చు నన్ను, but where is this Holy Spirit? I cannot see Him in my house. మరి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎక్కడ నుండి మా ఇంట్లో కనుగొనలేకపోతున్నాను. He is not in my flat. మా యొక్క ఫ్లాట్ లో లేరు, He is not in my family. మా కుటుంబంలో లేడు. So then where should I go and find నేను Him? ఎక్కడ వెళ్ళి వెతకాలండి? It's very well, sister. చాలా It's very well, sister. అన్ని సరిగా ఉన్నాయి సహోదరి. You are telling me Holy Spirit is with me. మరి సహోదరి చెప్తున్నారు పరిశుద్ధాత్ముడు నాతో ఉన్నాడు అనేసి. I have not seen Him till now. నేను ఇప్పుడు వరకు చూడలేదు సహోదరి. Now I will show you where He is. నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను తాను ఎక్కడ Or ఉన్నాడో. look at the back. He's standing near the door. దయచేసి వెనకాల డిస్టర్బ్ చేయొద్దండి. See what wonderful believers standing and looking at the back. Holy Spirit is standing near the door. Hallelujah. హల్లెలూయా. Where is the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్ముడు ఎక్కడ ఉన్నారు? Not near the door. ఆ యొక్క ద్వారం మీద కాదు. Not in this building. ఈ యొక్క బిల్డింగ్ లో కాదండి. Not in this mic. ఈ యొక్క మైక్ లో లేడు. So then where is He? మరి తను ఎక్కడ ఉన్నాడు తాను? The Bible says బైబిల్ సెలవిస్తుంది. in 1 Corinthians మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3:16 and 6:19. 3:16 6:19 సెలవిస్తుంది. Do you not know? మీకు తెలియదా ఈ విషయము? Do you not know మీకు ఈ విషయం తెలియదా? that your body మీ దేహం